हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मजा में हशो बधा। लास्ट अपना संकलनना पहला विडियो लेक्चरनी अंदर आपणे सूत्रों जोया था, एना कार्य नियमों जोया था। ओके, आ बधुं आपणे जोयुं हतुं। 22 जेटला सूत्रों आपणे तमने लखवा माटे पण आप्या था। आई होप बधाए छे व्यवस्थित बधाय सूत्रों पाका करी लीधा हशे। ओके, तो हवे आपणे आगळ एनी अंदर थोड़ाक अमुक सूत्रोनी वातो हजू बाकी छे, ए करशुं पहेला, पछी आपणे दाखलाओ पर जवानुं थशे। तो सौथी पहेला संकलननी अंदर आपणे संकलन माटे आदेशनी रीत एटले के चल परिवर्तननी रीत, एमां आवता चलने बदलाववानो क्यारे थशे। ओके, तो संकलन माटे आदेश लेवानी जरूर क्यारे पड़े कि ज्यारे आपेलुं विधेय f ऑफ x छे ए अन्य कोई विधेयना संयोजनमां आपेलुं होय त्यारे तमारे आदेश लेवो पड़े। आपणी पासे जे सूत्रों छे ए ज सूत्रों जेवुं ज पद जो आपणी सामे आवे तो ज आपणे एनुं संकलन सरळताथी करी सकीए। जो विकलननी अंदर sin स्क्वेर x होय तो एनुं विकलन 2 sin x इंटू cos x आपणे करी सकीए। शुं कामे? कारण के अहींया आपणी पासे साकळनो नियम छे, पण संकलननी अंदर एवो साकळ जेवो कोई नियम छे नहीं। एटले sin स्क्वेर x नुं संकलन करवा माटे तमारे सूत्रोनो पण उपयोग करवो पड़े। कां तो त्रिकोणमिति पद होय तो त्रिकोणमिति सूत्रनो उपयोग करवो पड़े, अने कां तो कोई बीजा पद छे अन्य कोई विधेयना संयोजनमां आवता होय त्यारे तमारे अचूक आदेश लेवा पड़े। एना माटे योग्य आदेश ल्यो तो ज ई पदने सरळताथी एनुं संकलन थई शके एवा स्वरूपमां तमे फेरवी शको। तो एना माटे आपणे पहेला संकलन माटे आदेशनी रीत वात करीए, अने बाकीना जे आपणे त्रिकोणमितीय विधेयना संकलितो जोया हता, साइन कोस बेना जोया था, बाकी टेन कोट सेक अने कोसेक आ चारेयना संकलितो छे आदेशनी रीत उपरथी आवता होय छे। एना माटेना आदेशना केटलाक प्रमेयो छे एनो पण आपणे अभ्यास करशुं। तो आवो जोईए आपणे संकलन माटे आदेशनी रीत अथवा तो चल परिवर्तननी रीत कहेवाय आने। जो इंटीग्रेशन f ऑफ x dx नो संकलित सरळताथी मेळवी शकाय तेम न होय एटले के विधेय f ए अन्य कोई विधेय ना संयोजन में आवतुं होय त्यारे तेनो संकलित मेळववा आदेश माटे योग्य आदेश लेवो पड़े छे। तो अहीं आपणी पासे जे इंटीग्रेशन f ऑफ x dx छे एना माटे आपणे आदेश लेशुं के i बराबर संकलन ने इंग्लिश में इंटीग्रेशन कहेवाय एटले एना संकलित ने आपणे हमेशा i वडे दर्शावता होईए छीए। एटले i बराबर इंटीग्रेशन f ऑफ x dx माटे एमां चल x छे अने t मां करवुं होय तो x बराबर g ऑफ t आदेश लेता। हवे x छे ए t मां कन्वर्ट थाय पण dx ने पण त्यांथी आपणे dt मां कन्वर्ट करवो पड़े। हवे dt मां कन्वर्ट करवा माटे आनुं बेय बाजू छे x बराबर g ऑफ t जे आदेश लीधो होय एनुं बेय बाजू तमारे t सापेक्ष विकलन करवानुं। एटले dx बाय dt बराबर g डैश ऑफ t અને dx बराबर dt सामे लई जाओ तो g डैश ऑफ t dt। એટલે વચ્ચેનું આ સ્ટેપ લખ્યું છે, આપણે દર વખતે આ સ્ટેપ નહીં લખીએ, એને બદલે સીધું જ લખશું। આ બાજુ ખાલી x નું dx કરશું, dt સીધા સામે જ લઈ જવાના। એટલે x બરાબર g ऑफ t તો dx બરાબર g ડેશ ઓફ t। આ કિંમતો આની અંદર મૂકી દેશો એટલે આપણું વિધેય કંઈક આવું થઈ જશે। i બરાબર ઇન્ટિગ્રેશન f ઓફ x બરાબર g ऑफ t એટલે g ऑफ t ઇન્ટુ g ડેશ ઓફ t dt। આવા સ્વરૂપમાં આપણું વિધેય આવી જશે। આને આપણે સંકલન માટે આદેશ લીધો કહેવાય। ઓકે, અત્યારે જે સ્વરૂપમાં દેખાય છે આ સ્વરૂપમાં કોઈ વિધેય આવેલું હોય ત્યારે આપણે એના માટે યોગ્ય આદેશ જો લઈ અને
એનો આ પ્રમાણે આદેશ લઈ અને સંકલન મેળવીએ તો સરળતાથી આપણે એનો સંકલિત મેળવી શકીએ. યોગ્ય આદેશ લીધા બાદ પ્રમાણિત સંકલિતો ની મદદથી સંકલન કરવું. ઓકે, યોગ્ય આપણી પાસે જે સૂત્રો પ્રમાણિત સંકલિતો મતલબ કે આપણા સૂત્રો જે છે એનો ઉપયોગ કરી અને આપણે સંકલન કરવાનું થશે મિત્રો. તો આ રીતે દાખલા તરીકે એક ઉદાહરણ આપણે જોઈ જઈએ એટલે તમને ખ્યાલ આવે. દાખલા તરીકે ઇન્ટિગ્રેશન i/dx. જો આપણી પાસે સીધું જ e⁻x હોય તો e⁻x નું e⁻x + c કરી શકીએ, પણ અહીંયા નકરું e⁻x નથી, e⁵5x+2 છે. તો આના માટે આપણે યોગ્ય આદેશ લેવો જોઈએ, એટલે કે 5x+2 બરાબર t લેતા એના બરાબર t લેશું એટલે શું થશે? 5 અચળ છે એમનેમ x નું dx, 2 અચળ છે એનું 0 થઈ જશે અને સામે t નું dt એટલે dx/dt સામે સીધા લઈ ગયા છીએ. તો dx બરાબર dt, આ 5 છે એને પણ છેદમાં લઈ જઈએ એટલે dt/5. હવે આ કિંમતો ઉપર મૂકી દેશું તો આ આપણને મળશે ઇન્ટિગ્રેશન e⁻t. આ 5x+2 બરાબર t ધાર્યા એટલે e⁻t ઇન્ટુ dx ની જગ્યાએ આપણે dt/5 મૂકશું. એ 1/5 આગળ લઈ લઈ ઇન્ટિગ્રેશન e⁻t dt. તો હવે આપણી પાસે e⁻x જેવું સ્વરૂપ આવી ગયું છે, ચલ x ને બદલે t આવી ગયો છે, તો સૂત્ર આપણી પાસે છે એનું, એટલે આનું થશે સંકલન 1/5 ઇન્ટુ e⁻t નું e⁻t + c. અને છેલ્લે પાછું જ્યારે આદેશ લીધો હોય સંકલન થઈ જાય પછી તમારે એને મૂળ ચલમાં ફેરવી નાખવાનો, એટલે t ની જગ્યાએ પાછો મૂળ જે ચલ હોય એ મૂકી દેવાનો, એટલે e⁻5x+2 c. તો આ આપણને એનો સંકલિત મેળો કહેવાય. અહીંયા આપણે આદેશ એના માટે લેવો પડ્યો. હવે આના પછી કેટલાક આપણે આદેશની રીત પર આધારિત પ્રમેયોની ચર્ચા કરશું કે જેનો આપણે ડાયરેક્ટ છે એ દાખલાની અંદર ઉપયોગ કરશું તો આપણે આ જે ધારવાનું કામ છે એમાંથી થોડે ઘણે અંશે રાહત મેળવી શકશું મિત્રો. તો પહેલાં આ નોંધી લ્યો, પછી પ્રમેયોની વાત કરીએ આપણે. ચાલો મિત્રો, હવે આપણે આ એકચ્યુઅલી આમ તો ટેક્સ્ટમાં નથી આવતા, જૂની ટેક્સ્ટમાં જ આવતા હતા, પણ એનો ઉપયોગ તો કરી શકીએ, કોઈ ના પાડી શકે આપણને. ઓકે, ચાલો, જો પહેલું પ્રમેય આ રીતે એને આપણે પ્રમેય નંબર 1 નામ આપશું કે જો ઇન્ટિગ્રેશન f(x) dx બરાબર કેપિટલ f(x) + c થતું એટલે કે સ્મોલ f(x) નું સંકલન કેપિટલ f(x) થતું હોય તો જો f(ax + b dx) હોય તો એનું સંકલન x મતલબ કે f ના સંયોજનમાં સુરેખ બહુપદી હોય, એટલે કે f ના કોઈ વિધેય હોય એની સાથે સંયોજનમાં સુરેખ બહુપદી હોય, ax + b પ્રકારની બહુપદી હોય, સુરેખ બહુપદી માટે જ છે. સુરેખ બહુપદી હોય તો એમાં x નો જે સહગુણક છે એના વડે ભાગી દેવાનો, 1/a ઇન્ટુ f(a) કેપિટલ f(ax + b + c થશે. કેમ આવે છે તો કે બીજું કાંઈ નથી, અહીંયા ax + b માટે આપણે ધારી લેવાના છે ચલ t અને મેળવવાનું છે. આપણે જોઈએ તો I બરાબર ઇન્ટિગ્રેશન f(ax + b dx) છે તો એમાં આપણે ax + b બરાબર t ધારી લઈ તો અહીંયા થશે a ઇન્ટુ dx. જો a અચળ એમના x નું dx/dt થાય, dt સામે સીધા લઈ જશું, b નું 0 થશે અને સામે t નું dt થશે. તો dx બરાબર 1/a dt. આ કિંમતો આની અંદર મૂકશું એટલે I = ઇન્ટિગ્રેશન f(t) ઇન્ટુ 1/a dt. તો એમાંથી 1/a આગળ લઈ લઈએ તો ઇન્ટિગ્રેશન 1/t ઇન્ટિગ્રેશન f(t) dt 1/a. તો હવે આ છે એ આપણા વિધેય જેવું થઈ ગયું એટલે સ્મોલ નું સંકલન કેપિટલ f(t) + c થશે અને એમાં f(t) છે એની જગ્યાએ પાછો મૂળ ચલ મૂકી દઈએ એટલે f(ax + b + c. તો તમે જોઈ શકો છો કે આ આપણે આદેશની રીતથી જ આ પ્રમેયનું સાબિતી આવે છે. આની અંદર આપણે જે સંયોજનમાં ax + b છે કોઈ પણ વિધેયના સંયોજનમાં સુરેખ બહુપદી હોય એના માટે આ પ્રમેયનો ઉપયોગ કરવાનો છે. આપણે સુરેખ બહુપદી બરાબર t ધાર્યા,
એ એમના એક્સનું ટી સાપેક્ષ એટલે ડીએક્સ બાય ડીટી, ડીટી સીધા સામે લઈ ગયા હોય, બી છે એ અચળ છે એટલે એનું 0 અને સામે ટીનું ટી સાપેક્ષ 1 થાય એટલે ખાલી ડીટી. પછી એમાંથી ડીએક્સને કરતા બનાવો, ડીએક્સ બરાબર 1/a ડીટી. પછી આ કિંમતો છે આની અંદર મૂકો તો એફ ઓફ ટી ઇન્ટુ ડીએક્સની જગ્યાએ 1/a ડીટી, 1/a આગળ લઈ લીધા. એફ ઓફ ટી ડીટીનું થશે કેપિટલ એફ ઓફ ટી પ્લસ સી અને ટીની જગ્યાએ પાછું મૂળ પદ મૂકી દેવાનું, છેલ્લે સંકલન થઈ જાય પછી. તો જોઈએ આપણે એકાદું બે ઉદાહરણ એના માટે. દાખલા તરીકે ઇન્ટિગ્રેશન સાઇન 5x dx છે. હવે સાઇનનું સંકલન સૂત્ર છે તમારી પાસે, સાઇનનું સંકલન માઇનસ કોસ થાય, પણ સાઇન x હોય તો, સાઇન 5x હોય તો નહીં મિત્રો. સાઇન સાથે કોઈ પણ પદ સંયોજનમાં હોય તો હજી આને આપણે થોડુંક આ પ્રમાણે 5x - 3 dx લખી નાખીએ. સાઇન 5x - 3 dx હોય તો આના માટે હવે અહીંયા આપણે ડાયરેક્ટ આનો ઉપયોગ કરવાનો છે. આ ધારણા કરી છે એવું અહીંયા ધારવાનું નથી, સીધું જ એક્સનો સહગુણક જે છે અહીંયા એ છે તો એ વડે ભાંગી નાખ્યા હતા એમ અહીંયા 5x - 3 નો સહગુણક 5 છે એટલે 1/5 અને સાઇનનું વિકલન માઇનસ કોસ 5x - 3 પ્લસ સી. તો આ થયું માઇનસ 1/5 ઇન્ટુ કોસ 5x - 3 પ્લસ સી. તો તમે જોઈ શકો છો કે ધાર્યા વગર આપણું કામ છે એ બે સ્ટેપની અંદર જ પતી જશે. હજી એકાદું ઉદાહરણ જોઈએ. ઇન્ટિગ્રેશન sec વર્ગ 2x + 1 dx આવું આપ્યું છે સંકલિત. sec વર્ગનું સંકલન સૂત્ર છે આપણી પાસે. sec વર્ગનું સંકલન શું થાય તો કે 10x + c થાય, પણ અહીંયા નકરો sec x નથી, અહીંયા 2x + 1 છે સંયોજનમાં. સંયોજનમાં જો સુરેખ બહુપદી હોય તો એમાં આવતા x ના ગુણક વડે ભાગી નાખવાના એટલે 1/2 ઇન્ટુ sec વર્ગનું 10 2x + 1 + c. તો આ રીતે આપણે x ના સહગુણક વડે ભાગવાના, પણ સુરેખ બહુપદી સંયોજનમાં હોય એના માટે જ આનો ઉપયોગ કરવાનો છે. દ્વિઘાત ત્રિઘાત કે અન્ય કોઈ સંયોજનો આવતા હોય તો એના માટે નહીં, માત્ર સુરેખ માટે જ આનો ઉપયોગ કરવાનો છે. તો નોંધી લ્યો આપણું પ્રમેય 1. ચાલો મિત્રો હવે આ પ્રમેય 2 આપણે જોઈ કે ઇન્ટિગ્રેશન f of x ની n ઘાત ઇન્ટુ f ડેશ x dx, મતલબ કે જે વિધેય હોય એની ઘાત છે એ કોઈ પણ ધન કે ઋણ પૂર્ણાંક હોય પણ -1 સિવાયનો. ઓકે, -1 સિવાયનો, -1 માટે એના પછીનું પ્રમેય છે એટલે -1 સિવાયનો કોઈ પણ પૂર્ણાંક હોય અને એનું વિધેયનું વિકલન એના ગુણાકારમાં પડ્યું હોય ત્યારે તમારે એનું સંકલન વિધેયની f of x ની n ઘાત છે એની ઘાતમાં વધારો કરવાનો, n+1/n+1 પ્લસ c. કઈ રીતે થાય છે તો કે એકદમ સિમ્પલ રીતે આદેશની રીતે જ થશે. આદેશની રીતે જ આ બધા પ્રમેયોને સાબિત કરવામાં ઉપયોગી થશે. તો i બરાબર ઇન્ટિગ્રેશન આ f of x ની n ઘાત ઇન્ટુ f ડેશ ઓફ x dx છે. તો આમાં આપણે f of x બરાબર t લેતા f of x બરાબર t લેશું, વિકલન કરશું બે બાજુ તો f of x નું f ડેશ ઓફ x અને x નું પાછું dx સામે dt એટલે dx બાય dt અને t નું 1 એટલે dt પછી સામે જ ગુણી દેવાના હોય. આ બાજુ x દેખાય અહીંયા dx ને t દેખાય અહીંયા dt લખી નાખવાના સીધા. તો હવે આ કિંમતો બે આની અંદર મૂકશું તો આપણને કેવું સ્વરૂપ મળશે તો ઇન્ટિગ્રેશન f of x ની જગ્યાએ t એટલે t⁻n ઇન્ટુ f ડેશ x dx ની જગ્યાએ dt. તો આપણું જે પહેલું જ સૂત્ર છે x⁻n વાળું એ સ્વરૂપમાં અહીંયા ચલ t⁻n આવી ગયા છે. t⁻n dt નું થશે t⁻n+1/n+1 વત્તા c અને સંકલન થઈ જાય પછી તમારે t ની જગ્યાએ મૂળ ચલ f of x મૂકી દેવાનો એટલે અહીંયા થઈ જશે f of x ની n+1/n+1 પ્લસ c. તો આ રીતે છે એ આપણા આ પ્રમેયની સાબિતી આવે છે. ઉદાહરણ તરીકે જોઈ લઈએ આપણે. દાખલા તરીકે પહેલું ઇન્ટિગ્રેશન tan³ x ઇન્ટુ sec વર્ગ x dx હોય આ રીતે. tan³ x ઇન્ટુ sec વર્ગ x તો તમે જોઈ શકો છો કે tan નું વિકલન sec વર્ગ x થાય છે, મતલબ એનું ઘાત નથી જોવાની. ઓકે, ઘાતનું વિકલન નથી કરવાનું, વિધેયનું વિકલન કરવાનું છે, tan ઘાતનું નહીં.
tan નું વિકલન sec વર્ગ x થાય છે એના ગુણાકારમાં પડ્યું છે, અહીંયા f of x નું વિકલન f dash x એના ગુણાકારમાં હતું તો એની ઘાતમાં વધારો કરવાનો, એટલે અહીંયા પ્રમેયનો ઉપયોગ કરો તો એનું વિકલન એના ગુણાકારમાં છે એટલે સીધું 3 છે તો tan ની 4 ઘાતના છેદમાં 4 વત્તા c. આ એક જ સ્ટેપની અંદર આપણું કામ પૂરું થઈ જાય મિત્રો. બીજું હજી એક ઉદાહરણ જોઈએ કે ઇન્ટિગ્રેશન x સ્ક્વેર માઇનસ 5x વત્તા 1 ની 5 ઘાત ઇન્ટુ 2x માઇનસ 5 dx હોય તો અહીંયા x સ્ક્વેર માઇનસ 5x વત્તા 1 ની 5 ઘાત ઇન્ટુ 2x માઇનસ 5 છે. હવે ઘાતને નથી જોવાની, તમારે અંદરનું જે વિધેય છે એનું વિકલન શું થાય તો કે x સ્ક્વેરનું 2x ને માઇનસ 5x નું માઇનસ 5 અને 1 નું 0 એટલે 2x માઇનસ 5 એના જ ગુણાકારમાં પડ્યું છે. તો અહીંયા આપણે ડાયરેક્ટ એની ઘાતમાં વધારો કરી શકીએ આ રીતે x સ્ક્વેર માઇનસ 5x વત્તા 1 ની 6 ઘાતના છેદમાં 6 વત્તા c. તો અહીંયા આપણે આ રીતે છે એ આ પ્રમેયનો ડાયરેક્ટ ઉપયોગ કરી શકશું મિત્રો. એનું વિકલન એના ગુણાકારમાં હોવું જોઈએ તો આપણે આનો ઉપયોગ કરી શકીએ મિત્રો. નોંધી લ્યો. આ ચાલો મિત્રો, એના પછી ત્રીજું પ્રમેય છે ઇન્ટિગ્રેશન f dash x upon f of x dx બરાબર log mod f of x plus c. હવે આ જે f of x છે એને અંશમાં લઈ જાવ તો એની માઇનસ 1 ઘાત થાય, એટલે આગળ જે વાત કરી હતી ને આપણે બીજા પ્રમેયમાં કે n ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ -1 માટે, તો આમ n ની ઘાત -1 હોય સ્પેશિયલ એના માટે જ છે f dash x તો બાજુમાં આવી જશે. એટલે કહેવાનો મતલબ કે છેદમાં જે વિધેય હોય એનું વિકલન જો એના અંશમાં પડ્યું હોય તો આપણે એનું સંકલન log mod છેદ વત્તા c કરી શકીએ. આમાં પણ આપણે આદેશની રીતનો જ ઉપયોગ કરવાનો છે આ રીતે I is equal to integration f dash x upon f of x dx હોય તો આપણે f of x બરાબર t આદેશ લઈ લેશું, f of x બરાબર t આદેશ લેશું એટલે f dash of x dx બરાબર dt થશે. હવે હું આ કિંમત મૂકશું એટલે ઇન્ટિગ્રેશન 1 upon f of x ની જગ્યાએ t અને f dash x dx ની જગ્યાએ dt. તો આપણી સામે આવી ગયું ઇન્ટિગ્રેશન 1 upon t dt. 1 upon x નું શું થાય તો કે log mod x plus c, એટલે અહીંયા પણ આપણે એ સૂત્ર પ્રમાણે કરીએ તો log mod t plus c અને t ની જગ્યાએ પાછું મૂળ વિધેય મૂકી દો એટલે log mod f of x વત્તા c થશે. તો અહીંયા પણ આપણે આદેશની રીતનો ઉપયોગ કરીને જ આ સાબિત કર્યું છે. ઉદાહરણ તરીકે આપણે જોઈ લઈએ, દાખલા તરીકે ઇન્ટિગ્રેશન sec વર્ગ x upon tan x dx હોય તો તમે જોઈ શકો છો કે tan x નું વિકલન sec વર્ગ x થાય, છેદનું વિકલન એના અંશમાં પડ્યું છે તો આનું સંકલન સીધું જ તમે log mod tan x plus c કરી શકો. પછી એ જ રીતે ઇન્ટિગ્રેશન 2x માઇનસ 3 ના છેદમાં x સ્ક્વેર માઇનસ 3x પ્લસ 7 dx હોય તો તમે જોઈ શકો છો કે આ રીતે 2x માઇનસ 3 ના છેદમાં x સ્ક્વેર માઇનસ 3x પ્લસ 7 છે, પણ છેદનું વિકલન કરશો તો એ 2x માઇનસ 3 જ થશે, મતલબ છેદનું વિકલન અંશમાં પડ્યું છે. જો છેદનું વિકલન અંશમાં હોય તો સીધું જ log mod છેદ log mod x સ્ક્વેર માઇનસ 3x પ્લસ 7 વત્તા c થઈ જશે. ડાયરેક્ટ એનું વિકલન તમે લખી શકો. પછી આ રીતે હોય કે ઇન્ટિગ્રેશન 1 upon x into log x dx. x into log x dx છે. હવે આની અંદર આ જે છેદમાં x પડ્યો છે એને હું આમ ગોઠવી શકું ઇન્ટિગ્રેશન 1 upon x ના છેદમાં log x dx, કારણ કે અંશનો છેદ હોય છેદમાં જ આવે તો છેદને અંશના છેદ તરીકે લખી શકીએ. તો હવે તમે જોઈ શકો છો કે આ ગોઠવણીમાં કે log x નું વિકલન 1 upon x થાય જે એના અંશમાં પડ્યું છે તો આનું સંકલન થશે log mod log x log mod log x plus c આ પ્રમેયના આધારે. તો આ પ્રમેયના ઉપયોગ કરવાથી આપણને ઘણી જ સરળતા થશે. અહીંયા આપણે દરેક જગ્યાએ આદેશ લેવાની જરૂર પડશે નહીં. તો મિત્રો આ ત્રણેય પ્રમેયો છે એ ખૂબ જ અગત્યના છે, નોંધી લ્યો. આ ચાલો મિત્રો, હવે આપણે સંકલન માટે આદેશની રીત જોઈ ગયા છે, ત્રણેય પ્રમેયો જોયા છે. તો હવે આ 4 બાકી રહ્યા છે સૂત્રો, એની ચર્ચા ભેગી જ કરી નાખીએ. 22 ને આ 4 26 સૂત્રો થશે આપણા ટોટલ. ઓકે,
એટલે ટેન, કોટ, સેક અને કોસેકના આપણે હજી બાકી છે, તો એની પણ ચર્ચા અત્યારે જ કરી જઈએ, એટલે વચ્ચે ક્યાંય પછી વધારાની ચર્ચા કરવાની ન આવે, દાખલા ઉપર જ આપણે સીધા જઈ શકીએ મિત્રો. તો અહીંયા ટેન એક્સનું સંકલન શું થશે જોઈએ આપણે. ઇન્ટિગ્રેશન ટેન એક્સ ડીએક્સ હોય તો ટેન એક્સ એટલે સાઇન એક્સ અપોન કોસ એક્સ ડીએક્સ થશે. હવે તમે અહીંયા જોશો સાઇન કોસમાં ફેરવા પછી છેદનું વિકલન કોસનું વિકલન માઇનસ સાઇન થશે, માઇનસ નથી તો આપણે એના આમ લખી શકીએ માઇનસ ઇન્ટિગ્રેશન માઇનસ સાઇન એક્સ અપોન કોસ એક્સ ડીએક્સ. મતલબ માઇનસ નહોતા તો માઇનસ વડે આપણે અહીંયા ગુણી ભાંગી નાખ્યા કહેવાય, -1 વડે તો -12 રાખ્યા ને એટલે માઇનસ માઇનસ પ્લસ જ છે. તો હવે તમે જોઈ શકશો કે આપણું જે છેલ્લું ત્રીજું પ્રમેય જોયું હતું કે છેદનું વિકલન અંશમાં હોય તો એનું સંકલન લોગ મોડ છેદ થશે. એટલે કોસનું વિકલન માઇનસ સાઇન એના અંશમાં છે તો આ -12 ના એમનમ અને લોગ મોડ કોસેક્સ પ્લસ સી થશે. અથવા હજી આનું બીજા સ્વરૂપમાં ફેરવવા હોય તો આ માઇનસ એટલે -1 કહેવાય, -1 ઘાતમાં લઈ જઈશ તો આવું થશે લોગ મોડ કોસેક્સની -1 ઘાત વત્તા સી, અને કોસેક્સની -1 ઘાત એટલે 1/છેદમાં કોસેક વત્તા સી, અને 1/છેદમાં કોસેક એટલે સેક એક્સ, એટલે લોગ મોડ સેક એક્સ પ્લસ સી. એટલે આ બે સૂત્રો છે એ ટેન એક્સના સંકલન સૂત્રો થયા કહેવાય. લોગ મોડ સેક એક્સ પ્લસ સી અથવા તો માઇનસ લોગ મોડ કોસેક્સ પ્લસ સીનો ઉપયોગ કરી શકો. તો અહીંયા આપણું ટેન એક્સનું સંકલન થયું. પહેલાં આપણે મોટે ભાગે આનો ઉપયોગ કરશું લોગ મોડ સેક એક્સ પ્લસ સી અથવા તો માઇનસ લોગ મોડ કોસેક પ્લસ સી. બે સૂત્રો યાદ રાખવાના, ઘણી વખત બીજા સૂત્રોનો પણ ઉપયોગ થતો હોય છે. ચાલો હવે એવું જ આપણે કોટ માટે વાત કરીએ કે કોટ એક્સ ડીએક્સ છે તો કોટેક્સનું સંકલન કરવા માટે એને સાઇન કોસમાં ફેરવી નાખું તો કોસેક્સ અપોન સાઇન એક્સ ડીએક્સ. અહીંયા તો આપણે કાંઈ ગુણવું પણ પડે એમ નથી કારણ કે સાઇનનું વિકલન સીધું જ એના અંશમાં ગોઠવાઈ ગયું છે. તો પ્રમેય 3 પ્રમાણે લોગ મોડ સાઇન એક્સ પ્લસ સી થઈ જશે. અથવા તો આનો વ્યસ્ત કરી નાખું તો આવું થશે લોગ મોડ, આગળ માઇનસ વડે ગુણી દઈએ અને અહીંયા સાઇન એક્સની માથે -1 ઘાત કરી નાખો એટલે આ માઇનસ માઇનસ એકચ્યુઅલી પ્લસ જ થઈ ગયા. તો સાઇનની -1 ઘાત એટલે માઇનસ લોગ મોડ 1 સાઇન એક્સ, અને 1 સાઇન એક્સ એટલે લોગ મોડ કોસેક એક્સ પ્લસ સી. એટલે એક લોગ મોડ સાઇન એક્સ અને બીજું માઇનસ લોગ મોડ કોસેક એક્સ પણ થાય. એટલે કોટેક્સનું સંકલન થશે લોગ મોડ સાઇન એક્સ પ્લસ સી અથવા માઇનસ લોગ મોડ કોસેક એક્સ વત્તા સી પણ થશે. એટલે આપણે ટેન અને કોટના સંકલન સૂત્રની વાત કરી. હવે એના પછીના સેક એક્સ અને કોસેક એક્સના સંકલનની વાત કરશું. ચાલો ઇન્ટિગ્રેશન સેક એક્સ ડીએક્સ છે. આપણે સેક એક્સનું સંકલન મેળવવા માટે છેદનું વિકલન અંશમાં ગોઠવાય એના માટે કંઈક આવું આપણે કરવું પડશે. સેક એક્સને આપણે સેક એક્સ પ્લસ ટેન એક્સ વડે ગુણીને ભાંગી દઈએ. સેક એક્સ પ્લસ ટેન એક્સ શું કર્યું છે, સેક એક્સ એમ રાખ્યા છે, આ સેક એક્સ પ્લસ ટેન એક્સ વડે ગુણીને ભાગી નાખ્યા છે. તો આનાથી શું થશે ગુણીને ભાગવાથી, તો કે આ સેક અંદર ગુણી દો એટલે આ થઈ જાય સેક વર્ગ એક્સ વત્તા સેક એક્સ ઇન્ટુ ટેન એક્સ, અને એના છેદમાં સેક એક્સ વત્તા ટેન એક્સ ડીએક્સ થઈ જશે. તો તમે જોઈ શકો છો કે હવે છેદનું એ ગુણીને ભાગવાથી આપણું છેદનું વિકલન અંશમાં ગોઠવાઈ ગયું છે. સરવાળો છે, પદો કદાચ આપણને આડાવડા દેખાય પણ સરવાળો તો આગળ પાછળ હોય તો કોઈ ફેર પડતો નથી. એટલે સેક એક્સનું વિકલન થાય સેક એક્સ ઇન્ટુ ટેન એક્સ અને ટેન એક્સનું વિકલન થાય સેક વર્ગ એક્સ. એનો મતલબ કે છેદના બે પદનું વિકલન અંશમાં પડ્યું છે, મતલબ કે આખા છેદનું વિકલન અંશમાં છે. તો પ્રમેય 3 પ્રમાણે લોગ મોડ છેદ એટલે લોગ મોડ સેક એક્સ પ્લસ ટેન એક્સ પ્લસ સી થશે. એટલે એક સૂત્ર આ થયું. હજુ એનું બીજું સૂત્ર છે એ કંઈક આવું થશે. આ સેક અને ટેન છે ને સાઇન કોસમાં ફેરવી નાખો એટલે 1 કોસેક્સ વત્તા સાઇન એક્સ અપોન કોસેક્સ વત્તા સી. લસા લઈ લઈ, છેદ બેનો સરખો જ છે એટલે 1 સાઇન એક્સ ના છેદમાં કોસેક્સ વત્તા સી. હવે અહીંયા આપણે સૂત્ર આગળ લગાડવા માટે અંશમાં સાઇન એક્સ છે એને આપણે
બદલાવી નાખશું અને π/2 પ્લસથી બદલાવીએ કે જેથી કરી અને વિધેય નિશાની પણ બદલાઈ જાય એટલે 1 સાઇનમાં 1 માઇનસ કોસ π/2 પ્લસ એક્સ અને છેદમાં સાઇન π/2 પ્લસ એક્સ વત્તા સી. જો 1 માઇનસ કોસ π/2 પ્લસ એક્સ અને સાઇન π/2 પ્લસ એક્સ એટલે કોસ એક્સ જ થાય, કારણ કે બીજા ચરણમાં સાઇન છે એ ધન જ હોય એટલે અહીંયા માઇનસ નિશાની ન આવે. પણ કોસ π/2 પ્લસ એક્સ એટલે માઇનસ સાઇન એક્સ થાય, તો ત્યાં પ્લસ છે એટલે અહીંયા માઇનસ કરવા પડશે આપણે. હવે આની જગ્યાએ સૂત્ર લગાડીએ કે લોગ મોડ 1 માઇનસ કોસ આલ્ફાની જગ્યાએ 2 સાઇન સ્ક્વેર આલ્ફા/2 એટલે 2 સાઇન સ્ક્વેર આલ્ફા આ છે એને બાય 2 એટલે બેને ભાગ્યા 2 કરો એટલે π/4 પ્લસ x/2 થશે અને છેદમાં સાઇન આલ્ફાની જગ્યાએ 2 સાઇન આલ્ફા/2 ઇન્ટુ કોસ આલ્ફા/2 ઇન્ટુ કોસ આલ્ફા/2 આવું કરશું આપણે એટલે અહીંયા 2 2 કેન્સલ થઈ જશે, એક સાઇન કેન્સલ થઈ જશે, તો આપણને શું મળશે સાઇન π/4 પ્લસ x/2 ના છેદમાં કોસ π/4 પ્લસ x/2 એટલે સાઇન અપોન કોસ. તો આ આપણને મળ્યું 10 π/4 પ્લસ x/2 વત્તા સી એટલે આ એનું બીજું સૂત્ર થયું. એટલે લોગ મોડ sec x પ્લસ 10x પ્લસ સી અથવા તો લોગ મોડ 10 π/4 પ્લસ x/2 પ્લસ સી. કઈ રીતે આવ્યું છે તો કે આ સૂત્રમાંથી જ આગળ સૂત્રોનો ઉપયોગ કરી અને આ તારવવામાં આવતું હોય છે. અહીંયા આપણે સૂત્રનો ઉપયોગ કરવા માટે સાઇન અને કોસને π/2 પ્લસ એક્સની મદદથી વિધેય બદલાવી નાખ્યા છે. તો sec x નું સંકલન થશે લોગ મોડ sec x પ્લસ 10x પ્લસ સી અથવા તો લોગ મોડ 10 π/4 પ્લસ x/2 વત્તા સી. તો આ થયું sec x નું સંકલન. એ જ રીતે હવે આપણે cosec x ઇન્ટિગ્રેશન cosec x dx છે. આમાં પણ જેમ આપણે sec x હતું અને એને sec x વત્તા 10x વડે ગુણીને ભાગ્યા હતા એમ અહીંયા આપણે શું કરશું તો કે cosec x ને cosec x માઇનસ cot x વડે ગુણીને ભાગશું. cosec x માઇનસ cot x cosec x એમનેમ છે અને cosec x માઇનસ cot x વડે ગુણીને ભાગ્યા છે. તો હવે શું થશે તો કે આને અંદર ગુણી દઈશ એટલે cosec સ્ક્વેર x માઇનસ cosec x ઇન્ટુ cot x ના છેદમાં cosec x ઇન્ટુ cosec x માઇનસ cot x dx. જો હવે તમે છેદનું વિકલન કરશો દરેક પદનું તો cosec x નું માઇનસ cosec x ઇન્ટુ cot x અને માઇનસ cot x નું માઇનસ માઇનસ પ્લસ cosec સ્ક્વેર x, cosec x નું માઇનસ cosec x ઇન્ટુ cot x અને માઇનસ cot x નું માઇનસ માઇનસ પ્લસ cosec સ્ક્વેર x. પદો આગળ પાછળ છે. ઓકે, એટલે આ એનું સંકલન થઈ ગયું છે. એટલે છેદનું વિકલન અંશમાં તો પ્રમેય પ્રમાણે લોગ મોડ છેદ પ્લસ સી એટલે આ એક સૂત્ર થયું આપણું. cosec x નું સંકલન લોગ મોડ cosec x માઇનસ cot x પ્લસ સી અથવા વાળું બીજું સ્વરૂપમાં લઈ જવા માટે ફરી પાછા આગળ કર્યું હતું એવું જ સાઇન કોસમાં ફેરવી નાખીએ એટલે 1 sin x માઇનસ cos x sin x વત્તા સી. તો લોગ મોડ 1 માઇનસ cos x ના છેદમાં sin x વત્તા સી. ઓકે, તો હવે અહીંયા ઉપર તો સીધું 1 માઇનસ કોસ છે તો આપણે અહીં કોઈ વિધેય બદલવાની જરૂરિયાત રહેતી નથી. 1 સાથે પ્લસ કે માઇનસમાં sin x આવતા હોય ત્યારે વિધેય બદલવું પડે આપણે. તો 1 માઇનસ કોસ એક્સની જગ્યાએ તો સીધું 2 સાઇન સ્ક્વેર x/2 અને છેદમાં sin એક્સની જગ્યાએ 2 સાઇન x/2 ઇન્ટુ કોસ x/2 વત્તા સી. બે જગ્યાએ ત્રિકોણમિતિ સૂત્રનો ઉપયોગ કર્યો છે. 1 માઇનસ કોસ આલ્ફાની જગ્યાએ 2 સાઇન સ્ક્વેર આલ્ફા/2 અને સાઇન આલ્ફાની જગ્યાએ 2 સાઇન આલ્ફા/2 ઇન્ટુ કોસ આલ્ફા/2 કેન્સલ થશે 2 2 અને 1 સાઇન. તો વધશે આમાં લોગ મોડ સાઇન અપોન 1 કોસ એટલે 10x/2 પ્લસ સી. તો આ એનું બીજું સૂત્ર થયું. એટલે cosec x ના સંકલન સૂત્ર બે મળશે. એક મળશે લોગ મોડ cosec x માઇનસ cot x પ્લસ સી અને બીજું થશે લોગ મોડ 10x/2 પ્લસ સી. તો લખીએ આપણે અહીંયા લોગ મોડ cosec x માઇનસ cot x પ્લસ સી અથવા તો લોગ મોડ 10x/2 પ્લસ સી.
તો આ આપણા બાકીના જે ચારેય વિધેયો હતા ટેન, કોટ, સેક અને કોસેક એના સંકલન સૂત્રો છે આ ચારેય થશે. બધાની અંદર બધાના સંકલન સૂત્ર આપણું જે ત્રીજું પ્રમેય હતું છેદનું વિકલન અંશમાં એના આધારે જ થયા છે એટલે બધામાં લોગ મોડ આવશે બધામાં. ઓકે, એટલે tan x નું સંકલન log mod sec x plus c અથવા તો આ જો sec એનો વ્યસ્ત કરો એટલે આગળ માઇનસ આવી જાય, આગળ માઇનસ હોય તો એનો વ્યસ્ત કરો તો એ પાછું વિધેય થઈ જશે એટલે log mod sec x plus c અથવા તો માઇનસ log mod cosec x plus c. એ જ રીતે cot x નું સંકલન log mod sin x plus c અથવા તો માઇનસ cosec x plus c. પછી sec x નું સંકલન થશે log mod sec x plus tan x plus c અથવા તો log mod tan pi by 4 plus x by 2 plus c. અને છેલ્લું છે આપણું ચોથું સૂત્ર cosec x નું. cosec x નું સંકલન log mod cosec x minus cot x plus c અથવા તો log mod tan x by 2 plus c. તો મિત્રો આ ચાર સૂત્રોને પણ તમારે ઓલા સૂત્રો સાથે પ્રેક્ટિસમાં લેવાના છે અને ભેગા ઓલા ત્રણેય જે આપણા પ્રમેયો છે અગત્યના એને પણ સાથે સાથે લેવાના છે. એટલે 22 ને 4 26 અને 26 અને 3 ઓલા પ્રમેયો આપણા છે ઈ મતલબ કે 26 અને 3 29 થયા છે. ઓકે, તો આ 29 સૂત્ર છે એ તમારે કમ્પ્લીટ પાકા કરવાના છે અને લખવાના છે 5 ટાઈમ્સ લખતા જવાના દરરોજ કે જેથી કરીને તમને પાકા કમ્પ્લીટ થવા મળે. મિત્રો જેમ જેમ ઉપયોગ થતો જશે એમ તમને સંકલન સૂત્રો વધારે યાદ રહેતા હશે પણ ત્યાં સુધી તો આપણે દરરોજ રાઇટ કરતા રહેશું. ઓકે મિત્રો, તો નોટ ડાઉન કરી લ્યો આ ચારે ચાર સૂત્રો. ચાલો એક હજી આપણે જે પ્રમેય 1, 2 અને 3 જોયા હતા એમાં પ્રમેય 2 નું એક અન્ય સ્વરૂપ છે રૂટવાળું, એનો ઉપયોગ આપણે સમજી લઈએ. એટલે આવા સ્વરૂપમાં આવે તો આનો પણ ડાયરેક્ટ ઉપયોગ તમે કરી શકો. જો પ્રમેય 2 નું અન્ય સ્વરૂપ શું છે કે આપણું પ્રમેય 2 શું હતું તો કે f of x ની n ઘાત into f dash x dx હતું. તો આ પણ એવું જ થયું કે ભાઈ છેદમાં રૂટ f of x વાળું પદ છે અંશમાં લઈ જાવ એટલે f of x ની -1/2 into f dash x થઈ જાય. તો એના માટે આપણે f dash x upon root f of x dx હોય તો આમાં આપણે એનું સંકલન થશે 2 root fx plus c. એટલે એના માટે આપણે કરીએ તો f of x બરાબર t લેતા તો આનું વિકલન કરીએ એટલે f dash x dx બરાબર dt. તો બે કિંમતો આની અંદર મૂકશું તો 1/√t into f dash x dx ની જગ્યાએ dt આવશે. તો 1/√x નું વિકલન માટે સૂત્ર મેં લખાયું છે 1/√x નું 2 root x plus c થાય. તો અહીંયા થશે 2 root t plus c અને ફરી પાછું આપણે t ની જગ્યાએ f of x મૂકી દઈએ તો 2 root f of x plus c. તો આનો પણ ડાયરેક્ટ ઉપયોગ કરવાનો. જો પ્રમેય 2 નું અન્ય સ્વરૂપ છે આ અને પ્રમેય 3 બે વચ્ચે રૂટનો જ ડિફરન્સ છે એમાં f dash x upon f of x આવે પ્રમેય 3 માં અને આ પ્રમેય 2 નું બીજું સ્વરૂપ જે આપણે લખીએ છીએ એમાં f dash x upon root f of x આવશે. દાખલા તરીકે ઇન્ટિગ્રેશન sec વર્ગ x ના છેદમાં રૂટ tan x dx આવું પદ હોય sec વર્ગ x ના છેદમાં રૂટ tan x તો તમારે રૂટની અંદરનું જે પદ છે એનું વિકલન એના અંશમાં હોવું જોઈએ. અહીંયા f of x છે તો f of x નું વિકલન એના અંશમાં f dash x છે તો અહીંયા રૂટ tan x નું વિકલન sec વર્ગ x થાય એટલે એનું સંકલન સીધું તમે આનો ઉપયોગ કરીને કરી શકો 2 root tan x plus c. પછી એ જ રીતે ઇન્ટિગ્રેશન 12x minus 1 ના છેદમાં રૂટ ઓફ 6x square minus x plus 1 dx આવું હોય તો તમે જોઈ શકશો કે વર્ગમૂળની અંદરનું પદ 6x square minus x plus 1 છે તો આનું વિકલન 6 દુ 12x minus 1 થશે. તો વર્ગમૂળની અંદરના પદનું વિકલન એના અંશમાં પડ્યું છે તો એનું સીધું સંકલન આપણે 2 root fx પ્રમાણે કરીએ તો 2 root 6x square minus x plus 1 plus c. ડાયરેક્ટ આ રીતે તમે એનું સંકલન કરી શકો મિત્રો. તો આઈ હોપ આ પ્રમેયનું અન્ય સ્વરૂપ છે એ પણ વ્યવસ્થિત સમજાઈ ગયું હશે. તો આ પણ નોંધી લ્યો એટલે ટોટલ આ સહિત સમજો તો 30 સૂત્રો તમારી સામે થયા છે. ઓકે, આટલું લખવાનું તમારે પ્રમેય 2 નું અન્ય સ્વરૂપ એટલે ટોટલ 29 ઓલા હતા ને એક આ એટલે 30 એટલે મેળ થઈ ગયો છે આપણે 30 નો. ઓકે, 5 વાર લખી અને કમ્પ્લીટ પાકા કરતા જવાના છે મિત્રો. તો નોંધી લેવા પછી આપણે દાખલા ઉપર જઈએ. ચાલો દોસ્તો હવે આપણે દાખલાઓ ઉપર જવાનું છે. સૂત્રો બધા જ આપણે પૂરા કરી નાખ્યા, કાર્ય નિયમો જોઈ ગયા, વ્યાખ્યા જોઈ ગયા છીએ,
પ્રમેયો જોઈ ગયા છીએ, બધી જ ચર્ચાઓ આપણે થઈ ગઈ છે, આદેશની રીત પણ આપણે જોઈ લીધી છે. તો હવે અહીંયા પહેલા દાખલાની અંદર આપણને થોડુંક આપણી રીતે નિરીક્ષણની રીતે કહે છે અહીંયા, ઓકે. પણ આવું કાંઈ પરીક્ષાની અંદર તમને નિરીક્ષણની રીતે કે આવું કાંઈ પૂછાય નહીં, તો એના માટે આપણે સિમ્પલ દાખલા ગણીએ છીએ એમ જ એને ગણી નાખશું. નિરીક્ષણની રીતમાં જવાની જરૂર નથી. મતલબ આ ઊંધું વિચારવાનું કે cos 2x છે એ કોનું વિકલન થશે એવું વિચારી અને તમારે એના ઉપરથી છે અંતઃસ્ફુરણા, જેમ કે જેને કહીએ ને આપણે કે અંતઃસ્ફુરણા કરવાની કે ભાઈ cos 2x છે એ કોનું વિકલન હશે, એના ઉપર જઈ અને ઉલટી રીતે આપણે એને પ્રતિક્રિયાની રીતે આપણે આનો સંકલિત મેળવવાનો. પણ એવું કાંઈ નથી કરવું, આપણે એના સીધા જ સંકલન મેળવી નાખશું. ઓકે, ચાલો અહીં ધ્યાન રાખો. આપણે આ નિરીક્ષણની રીત ઉપર ચોકડી મારી દેવાની છે. ચાલો હવે અહીંયા cos 2x આપ્યું છે. હવે આપણે આપેલા વિધેયોના પ્રતિવિકલિત કયો કે સંકલિત કયો, બે વસ્તુ એક જ. વિધેય આપ્યું હોય તો એની સાથે સંકલનની નિશાની ભેગી આપેલી હોય નહીં, તો આપણે એના માટે સંકલનની નિશાની પણ સાથે કરવાની. એટલે આપણે I બરાબર ઇન્ટિગ્રેશન cos 2x dx. હવે અહીં પહેલો જ દાખલો તમે જોશો તો cos 2x dx છે, મતલબ cos નકરું cos x નથી, cos 2x છે, એટલે cos સાથે સંયોજનમાં 2x આવ્યા છે. તો આપણા પ્રમેય 1 નો ઉપયોગ કરવો પડશે આપણે કે સંયોજનની અંદર જો સુરેખ વિધેય આવતું હોય તો x ના સહગુણક વડે ભાગવાના. એટલે અહીંયા આપણે cos નું વિકલન sin 2x થશે, પણ એમાં x નો સહગુણક 2 છે એટલે એના વડે ભાગી નાખશું. એટલે 1/2 sin 2x પ્લસ c. કોનો ઉપયોગ કર્યો છે તો આપણે કારણમાં લખી નાખશું ઇન્ટિગ્રેશન f of ax પ્લસ b dx બરાબર 1/a into capital f of ax plus b plus c આનો ઉપયોગ કર્યો છે. એટલે જ્યારે પણ આનો ઉપયોગ તમારે કરવાનો થાય ત્યારે આ તમારે એના કારણ તરીકે આપી દેવાનું, કારણ કે જનરલી આપણી ટેક્સ્ટની અંદર આવા પ્રમેયો આવતા નથી, એટલે આપણે આદેશની રીતમાં ન જવું પડે, પણ આનાથી બધા પરિચિત હોય એટલે આ તમે કારણ તરીકે આપી દો એટલે આ પણ વેલિડ જ ગણાય. ઓકે, એટલે અહીંયા cos 2x નું સંકલન sin 2x અને x ના સહગુણક વડે સીધા જ ભાગી નાખ્યા, નહીં તો તમારે 2x બરાબર t આદેશ લઈ અને આખું કામ કરવું પડે. ચાલો હવે એના પછીનો છે એમાં બીજો, તો I બરાબર ઇન્ટિગ્રેશન 3x વર્ગ વત્તા 4x ઘન dx. વચ્ચે સરવાળો કે બાદબાકી હોય તો એના માટે તો આપણા કાર્ય નિયમ છે કે તમે અંદર સેપરેટ સંકલન કરી શકો, અને એમાં કોઈ અચળ આવતા હોય તો અચળ k વાળા k ઇન્ટુ એફ ઓફ એક્સ હોય તો k ને આપણે બહાર કાઢી શકીએ. તો આનું સંકલન સેપરેટ આપશો તો 3 બહાર કાઢી લ્યો ઇન્ટિગ્રેશન x સ્ક્વેર dx પ્લસ 4 બહાર કાઢી લ્યો ઇન્ટિગ્રેશન x ક્યુબ dx. તો 3 ઇન્ટુ એક્સ સ્ક્વેરનું સંકલન એક્સની એન ઘાતના નિયમ પ્રમાણે કરીએ તો એક્સ રેસ ટુ એનનું સંકલન શું થાય તો કે એની ઘાતમાં એકનો વધારો કરવાનો, એક્સ રેસ ટુ n પ્લસ 1 અપોન n પ્લસ 1. એટલે એક્સ સ્ક્વેર છે તો આ થશે એક્સ ક્યુબ બાય 3 પ્લસ 4 ઇન્ટુ એક્સ ક્યુબ છે તો એક્સની 4 ઘાત બાય 4 વત્તા c. ઓકે, હવે દરેક સંકલન કરીએ ત્યારે દરેક વખતે આપણે c મૂકતો નથી જવાનો મિત્રો. આખું સંકલન પદનું થઈ જાય એટલે છેલ્લે એક જ વખત c મૂકવાનો છે. આ ખાસ ધ્યાનમાં રહીએ બધાયના. ઓકે, કારણ કે બધાએ તમે આના માટે c1 મૂકો, આના માટે c2 મૂકો, બધા અચળનો સરવાળો અચળ જ થવાનો છે, એટલે એક જ વખત c મૂકવાનો હોય છે સંકલન થાય ત્યારે. દરેક પદમાં તમારે c મૂકવાનો નથી. ઓકે, તો આ 3 કેન્સલ, આ 4 કેન્સલ, તો એક્સ ક્યુબ પ્લસ એક્સની 4 ઘાત વત્તા c આનું સંકલન સીધું જ આપણા સૂત્રોની મદદથી કર્યું છે, આમાં કોઈ પ્રમેયનો કે કોઈ ઉપયોગ કર્યો નથી આપણે. ચાલો હવે એના પછી ઇન્ટિગ્રેશન 1/x dx. તો આમાં તો બીજું કંઈ કરવાનું છે જ નહીં, આપણું સીધું જ સૂત્ર છે 1/x નું log mod x. એટલે અહીંયા સીધું જ એનું સૂત્રના આધારે જ મૂકી દેવાનું છે કે log mod x પ્લસ c. આમાં કોઈ બીજું કાંઈ આવશે નહીં ગણતરી. તો આ પહેલું ઉદાહરણ થયું આપણું, એકદમ સહેલા દાખલાઓ છે બધાય. ઓકે, તો નોંધી લ્યો મિત્રો. ચાલો ઉદાહરણ નંબર 2 ઉપર આવો. નીચેના સંકલિતો મેળવો. તો એની અંદર 3 આપણને આપ્યા છે. હવે આપણી પાસે ખાસ ધ્યાનમાં લેવાનું કે આપણી પાસે કાર્ય નિયમો કેટલા છે અને સૂત્રો કેટલા. બે વસ્તુ મગજમાં રાખવાની મિત્રો. શું વસ્તુ મગજમાં રાખવાની છે? કાર્ય નિયમો કેના છે અને સૂત્રો ક્યાં છે આપણી પાસે. ઓકે, તો અહીંયા ભાગાકાર અને ગુણાકારમાં પહેલાં તો જે કંઈ પદો આવે તો એને આપણે કેમાં ટ્રાન્સફર કરવા પડશે તો કે સરવાળા બાદબાકી સુધી લઈ જવા પડશે, કારણ કે જ્યાં સુધી સરવાળા બાદબાકી આપણી પાસે કાર્ય નિયમ ખાવા પીવા બે જ છે, સરવાળો બાદબાકી અને એક અચળાંકનો 3.
ઓકે, તો આના સિવાયનું કામ આપણે કાંઈ કરી શકીએ નહીં. એટલે જ્યારે ભાગાકાર કે ગુણાકારમાં આવતા હોય તો ત્યારે તમારે સેપરેટ, જો ચલ સરખા જ આવતા હોય અને સેપરેટ ભાગી શકાય એમ હોય તો સેપરેટ ભાગવાના, અને ચલ સરખા ન હોય અને હોય તો એ પ્રમાણે કંઈક તમારે ગોઠવણીઓ એવી કરવી પડશે પદોની. ઓકે, તો અહીંયા તો સરળતાથી x³ - 1 ના છેદમાં x² છે તો x² વડે ભાંગી નાખશો એટલે અહીંયા x³ / x² - 1/x² dx થઈ જશે. તો અહીંયા કેન્સલ થઈ જશે, x² અને x જ વધશે, બેને સેપરેટ સંકલન આપી દો એટલે ઇન્ટિગ્રેશન x dx માઇનસ ઇન્ટિગ્રેશન 1/x² dx. x નું સંકલન એની ઘાત 1 છે એમાં વધારો કરશું એટલે x²/2 માઇનસ 1/x² નું સંકલન આપણે જાણીએ છીએ, સૂત્ર શું કહે છે, 1/x² નું માઇનસ 1/x એટલે આ થશે -1/x પ્લસ c, ને માઇનસ માઇનસ પછી પ્લસ કરી નાખીએ તો x²/2 માઇનસ માઇનસ પ્લસ 1/x પ્લસ c. તો આપેલા વિધેયનું સંકલિત આપણે મેળવી દીધો છે. હવે એ જ રીતે x⁵ + 1 dx છે તો એમાં સરવાળામાં જ પદો છે તો કાંઈ કરવાનું નથી, અંદર સેપરેટ સંકલન જ આપવાનું છે ખાલી. ઇન્ટિગ્રેશન x⁵ dx પ્લસ ઇન્ટિગ્રેશન 1 dx બરાબર આ x ની ઘાત 2/3 છે તો એની ઘાતમાં વધારો કરવાનો એટલે છેદ અંશમાં ઉમેરી દો, અથવા તો પેલો દાખલો છે તો હું લખું છું કે 2/3 + 1 ના છેદમાં 2/3 + 1 પ્લસ 1 નું જે ચલને સાપેક્ષ થતું હોય એની એક ઘાત થાય એટલે કે 1 નું આ x છે તો x પ્લસ c. તો આ x ની કેટલી ઘાત થશે, 3 × 3 ને 2 5, 5/3 ના છેદમાં 5/3 + x + c, છેદનો છેદ અંશમાં લઈ લેશો એટલે 3/5 × x⁵5/3 પ્લસ x પ્લસ c. ઓકે, તો આ રીતે એકદમ સરળ સૂત્રોની મદદથી કરવાના છે દાખલા મિત્રો. હવે એના જેવો જ છે દાખલો પછીનો, એની અંદર સેપરેટ સંકલન આપણો તો x⁵3/2 dx પ્લસ અચળાંક હોય બહાર રાખવાનો, ઇન્ટિગ્રેશન e⁻x dx માઇનસ ઇન્ટિગ્રેશન 1/x dx. દરેકનું સંકલન સૂત્ર આપણી પાસે સરવાળા બાદબાકીમાં ફેરવા પછી દરેક પદનું સંકલન સૂત્ર આપણી પાસે હોવું જરૂરી છે. તો અહીંયા x⁵3/2, હવે અહીં કર્યું તો એવું પદ નહીં લખું, ડાયરેક્ટ લખીશ x⁵3/2, છેદને અંશમાં ઉમેરી દેવાનો એટલે x⁵3 ને 2 5 એટલે આ થશે 5/2 ના છેદમાં 5/2 પ્લસ 2 × e⁻x નું e⁻x અને 1/x નું log mod x પ્લસ c થશે. અહીંયા છેદનો છેદ અંશમાં એટલે 2/5 x⁵5/2 પ્લસ 2e⁻x માઇનસ log mod x પ્લસ c. તો છે મજાના મિત્રો દાખલા. ઓકે, સૂત્રો પાકા હોય એટલે કાર્ય નિયમો પ્રમાણે કામ કરતું જવાનું, સૂત્ર લગાડતા જવાનું એટલે દાખલા થતા જાય, મજા જ મજા. ઓકે, પણ સૂત્રો પાકા કરવા પડશે મિત્રો. જેટલાને હજી પાકા ન હોય તો વ્યવસ્થિત રીતે આ 30 કમ્પ્લીટ મગજમાં બેસાડી લેવાના છે અને લખીને કરવાના, બધા જ મોઢે લખાઈ જવા જોઈએ. આવી સ્થિતિમાં બધા સૂત્રોને લઈ આવવાના છે. તો મિત્રો અહીંયા સુધી રાખીએ, ફરી પાછા મળશું આવતા પીરિયડમાં. ગુડ બાય, આવજો મિત્રો.